Hello, my dear friend, class 10. Hello, students. I think you are really ready to complete the syllabus. Now, today I am going to discuss all about first the Unit 3, the cat and Robert Patterson. Next, I will discuss the question answer of the last 1 and 2 unit, and I will give some words. You should write down the meaning of these words in English or Bengali, and also the parts of speech. তাহলে দেখো আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ইউনিট 3 পড়াটা আমরা কমপ্লিট করব। ইউনিট 1 এবং ইউনিট 2 তে যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো করব, তার সঙ্গে আমি কিছু ওয়ার্ডস দেব যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেই ওয়ার্ডসগুলো তোমাদেরকে লিখতে হবে এবং সেই ওয়ার্ডগুলোর মিনিংগুলো কিন্তু লিখতে হবে তোমাদেরকে পাঁচশো, তার সঙ্গে 500 স্পিচটা লিখে দিতে হবে। সো লেটস স্টার্ট। When the family has finished tea and gathers round the fires, the cat casually goes out of the room. The true life now begins for him. Last day in the last unit I told you. আগের ইউনিটে আমরা কিন্তু বিষয়গুলো আমরা দেখিয়েছিলাম। আগের ইউনিটে যেটা আমাদের ছিল সেটা হচ্ছে যে we have discussed about the normal habit of cat and what does the peoples actually think. এই সম্পর্কে কয়েকটা আমরা কোশ্চেন দিয়েছিলাম যে how patientful the cat is and what does the peoples actually think about the cat's character. And when the guest actually enter into the room, what's the appearance of the cat actually shows that was given. So last day we have discussed all about. Now today when the family members just completed the tea, এই জায়গায় বসে তারা যখন টিটা কমপ্লিট করে ফেলে, চাটা খাওয়াটা, এবং আউটসাইডের রুমে ক্যাজুয়ালি গোজ আউট অফ দ্য রুম, নাও দ্য অরিজিনাল লাইফস, আমি আগের দিনেই বলেছি, দ্য অরিজিনাল লাইফস অ্যাকচুয়ালি স্টার্টস অ্যাট দ্য ডন। কেমন করে শুনে? দ্য ট্রু লাইফ বিগিনস ফর হিম, হি সন্টিয়ার্স ডাউন হিজ own backyard, springs to the top of the fence, drop lights down to the other side. True life, সত্যিকারের জীবন, যে হোয়াটস দ্য অ্যাকচুয়াল লাইফ দ্য cat passing away every day, প্রত্যেক দিন কি জীবনটা সে সত্যিকারের কাটায় সেটা তুমি পাবে। হি সন্টিয়ার্স, দ্যাট মিনস হি অ্যাকচুয়ালি গেটিং রিল্যাক্স অন দ্যাট টাইম, ভেরি আইডিয়াল মুভমেন্ট। অলস গতিতে সে এগিয়ে চলে কোথায়? ডাউন ইজ ওন ব্যাকইয়ার্ডস, তার যে লন আছে, পাশের প্লেসটা, পেছনের দিকটা, লন যেটা ফাঁকা জায়গা থাকে আর কি, অ্যান্ড স্প্রিংস টু দ্য টপ অফ দ্য ফেন্স, এবং ঝাঁপিয়ে ওঠে। হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি জাম্পস অন টু দ্য ফেন্স, which is actually fence means the place which is actually covered with different kinds of logs or sticks or barriers, যেটা বেড়া দেওয়া থাকে। ড্রপ স্লাইটলি ডাউন টু দ্য আদার সাইড, খুব ধীর গতিতে সে কিন্তু একটু ঝাঁপিয়ে আসে, ড্রপস ডাউন, নিচে নামে, লাইটলি, হালকাভাবে। হি ট্রটস অ্যাক্রস দ্য স্কিপস টু দ্য রুফ অফ অ্যান এমটি সেট, হি ট্রটস অ্যাক্রস দ্য স্কিপস, নাও হি গ্যালোপিং, হি ইজ মুভিং। কে? বাঘের মতো, যেটাকে আমরা বলি মুভস করে, এগিয়ে চলে, গ্যালপ, যেটা ঘোড়া যেমন টকবক টকবক করে চলে, এটা অনেকটা দুলকি চালে, যাকে বলে বাংলায় কথা বলে দুলকি চালে। হি ইজ গোয়িং ট্রটস, দ্যাট গ্যালপিং, স্কিপস দ্য রুফস অ্যান্ড এমটি সেট, সে ফাঁকা যে ছাদটা থাকে সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হিজ মুভমেন্ট বিকামস লিথি অ্যান্ড প্যান্থার লাইক। লিথি মিনস ইটস এ ভেরি গ্রেসফুল। গ্রেসফুল মানে যেটা বলে একদম নরম, নম্র, যেটা নোবডি উইল হিয়ার দ্য সাউন্ড অফ ইয়োর movement. And panther like, panther is a kind of tiger, বাঘের মতো একটা, walks like a panther, that is called panther like. Nobody will get the sound, কেউ সাউন্ডটা পাবে না, whether it was passing away. He looks keenly from side to side and moves noiselessly, for
he has so many enemies, dogs and small boys with stones. And what happens? How he was actually going on? He was going on very quietly, noiselessly, quietly, simply, nobody, nothing making any sound that will inform others. But till now, there was some enemies. কিছু শত্রু তার সেখানে থেকে যায়. Who are the enemies here? Dogs and the small boys. Why they are enemies? Because they are ready to hit him with the stones. So the first paragraph, sorry, will provide you that what's the original life of a cat actually started in the evening. Now second part, on top of the shade, the cat arches his back and racks his claws once or twice through the soft bark of the old roof. ওই তো বললাম আগের পারাতে আমরা দেখেছি যে the cat is no doubt a good acrobats, ভালো জিমনাস্টিক্সে পারে, তার শরীর কিন্তু খুব সাবলীল. ক্যাট আর্চেস, ধনুকের মতো শরীরটা একবার বাঁকা. He was now bending his body back and racks. It's actually racking. That means কি বলবো আঁচড় দেওয়া বলে, stretches, giving some notches his claws, and once or twice thought the soft bark of the old roof. আর তারপরে সে কোথায় কোথায় একবার বা দুবার এটা করে. once or twice actually notches his body with the claws, থাবা দিয়ে পয়েন্টেড নেলস যেগুলোতে থাকে, অ্যান্ড তারপরে সে কিন্তু সফট বার্ক অফ দ্য ওল্ড রুফের মধ্যে এই কাজটা করার পর now he is ready for the next. He stretches himself a few times to see. এবার কিন্তু সে তাকে এক্সটেন্ড করে বডিটাকে, একটু কি বলে ঘুম থেকে উঠে তোমরা যেমন একটু বডিটাকে চাগিয়ে নাও, that a few times to see it every muscles in his full working or order. কেন করে? Why did he do this? Because he wanted to see whether he is ready to fight, he is ready to do the next job or not. মাসলগুলো ঠিক আছে কিনা, পেশিগুলো. Dropping his head nearly to his paws, he sent across a call to his kindred. You know, the nearest one and dearest one. একটু বেন্ডিং ডাউন হয়ে, dropping his head nearly to his paws, থাবার দিকে একটু দেখে, he sends across a call, সে কিন্তু একটা মেসেজ পাঠিয়ে দেয়. He make a message to the meek animals, gentle and quiet animals. কিসের জন্য? Call to his kindred. Before long they come gliding graceful shadows. No longer are they meek creatures who an hour ago were mewing for fish and milk. They are now grim fighters. এক ঘন্টা আগে যে অ্যানিমালসটা কি ছিল, মিক ক্রিয়েচার্স, ইটস ভেরি লাজুক প্রকৃতি, যেটা বলি সফট হার্টেড অ্যানিমালস, নাও ইজ বিকেম এ গ্রিম ফাইট, এখন সে যোদ্ধা হয়ে ওঠে, ইজ আ গ্রেট ফাইটার. একটু আগে যে মিউ মিউ করছিল এন আওয়ার এগো ফর মিল্ক অ্যান্ড ফিশ, নাও হি ইজ রেডি টু ফাইট এগেনস্ট এনিওয়ান. Just think how much more he gets out of his life than you do out of yours. And that sports they have too. As they get older, they go in for sports to the suburban backyards. একবার ভেবে দেখো তোমরা সবাই. Now author actually requested to all of you that he gets out of his life than you do out of yours. কতটা সে বেরিয়ে যেতে পারে? You can't think about it, you can't imagine about it. এই যে কতটা বেরোতে পারে, কতটা এগিয়ে যেতে পারে, you can't imagine. এটা কিন্তু তুমি ভাবতে পারবে না. অর্থাৎ যতটা তুমি উপভোগ করো জীবনকে, আমরা যতটা করি, সেও কিন্তু উপভোগ করে. He was not going to be enjoy. And the sports they have too. সে খেলাও করে উপভোগ করার জন্য. As they got older, they go in for sports to the suburban backyard. যত তাদের বয়স বাড়ে, তত তারা শহরতলির পাশে কোথাও গিয়ে কি করে, ব্যাকইয়ার্ডস, সেখানে গিয়ে কিন্তু তার প্র্যাকটিসটা চালিয়ে যায়. These backyards that are dull to us are to the hunting grounds
where they have more gallant adventures the King Arthur's knights ever had. যেটা ব্যাকইয়ার্ডসটা আমাদের কাছে খুব খারাপ লাগে, ইটস এ ভেরি ভেরি ডাল। আমাদের কাছে মনে হয় যে না, আরে পেছন দিকটা যেটা সবচেয়ে বেশি নোংরা, যে জায়গাটা খুব বোরিং লাগে আমাদেরকে, সেই জায়গাটাই কিন্তু সে যায় কেন? বিকজ হি গট দ্য হান্টিংস দেয়ার। দিস হান্টিংস অ্যাকচুয়ালি গিভিং হিম a more possibility, a more power as like the Arthur's knights ever had. That means the cat is now become a grim fighter, means he is now a great warriors like the knights of Arthur knights. Arthur knights means এটা রোমের একটা টিম অফ ফাইটার যারা রাজা আর্থারের সঙ্গে থাকতেন এবং জীবন দিয়ে লড়াই করতেন ফর দ্য ফ্রিডম অফ দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড ফর দ্য স্যাক অফ দ্য কান্ট্রি, সেই তাদের কথা এখানে বলা হয়েছে। এরপর দেখো the last page, it's always spoken as a reproach against cats that they are more fond of their home than of the people in it. এটাও আমাদের একটা প্রচলিত দোষারোপ আমরা দিই। কি দোষারোপ করি? যে ক্যাটস আর নর্মালি ভেরি মাচ ফন্ড অফ দেয়ার হোম দেন অফ দ্য পিপল ইন ইট। মানুষের থেকেও তারা কিন্তু বেশি ভালোবাসে কাকে? তাদের হোমটাকে। সুতরাং what's happened normally, naturally the cat doesn't like to have his country, the land where all his friends are and there where he knows every landmarks. সুতরাং সে কখনো চায় না, he doesn't want any time to leave the place where he actually well known with the other friends and relatives. সে জায়গাটা সে ছাড়তে চায় না যেখানে তার ল্যান্ডমার্কটা আছে, যেখানে সে জন্মেছে। Exiled in a new land, he would have to learn a new geography. It is quite true that নতুন বাড়িতে তাকে যদি আসতে হয় and exile from the old one, তাকে যদি ছেড়ে দিতে হয়, banished হতে হয় from the old place and enter into a new place, তাহলে কি করতে হয়? তাকে he would have to learn a new geography. তাকে নতুনভাবে সেই জায়গাটার এনভায়রনমেন্ট, তার জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া সব কিছু জানতে হয়। So when the family moves, the cat, if allowed, will stay at the old house and attach himself to the new tenants. সুতরাং এটা, it's quite normal, quite natural when a family moves away from the place. If it is possible, if it is given him permission, allowed যদি করা হয় তাকে কি করার জন্য? To stay in the old house, he will or she will try his level best or her best to attach with the new tenants, new ভাড়াটিয়ার সঙ্গে, নতুন ফ্যামিলির সঙ্গে, রেন্টেড যে হাউসে যে থাকে তাকে টেনেন্টস বলে, আর তার সঙ্গে সে কিন্তু চায় অ্যাডজাস্ট করে নিতে। হি উইল গিভ দেম আ প্রিভিলেজ অফ বোর্ডিং হিম হোয়াইল হি এনজয়েস লাইফ ইন হিজ ওন ওয়ে। হি উইল গিভ দেম দ্য প্রিভিলেজ, তাদেরকে একটা কী অ্যাডভান্টেজ দেওয়া হয়, সুবিধাটা দেওয়া হয় যদি কী করার? বোর্ডিং, টু লিভিং অ্যান্ড ইটিং, শেল্টারিং, এই প্লেসটা যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে কী হতে পারে? ওয়াইল হি এনজয়েস লাইফ ইন হিজ ওন ওয়ে, তাতে সে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে। So it is very possible for him to stay in the old house without going to the new house with the new family, means old family, and he adjusted with the old family. তার মানে হলো এই প্যারাতে তোমাদের আমরা একটা নতুন ব্যাপার এখানে অ্যান্ড্রু মার্টিন প্যাটারসন দিয়েছেন আমাদেরকে, হোয়াইট, that like the human beings, cats are also really interested in his birthplace, and he tried his level best to stay there. If anybody would allow him to stay there, he could be, and may make a new friendship with the new tenants or a new owner of that house. So that's all, my friend. I have completed the unit 3, and if you have any questions regarding this, just try to give me a response. Now I am giving some words. এই ওয়ার্ডসগুলো তোমাদেরকে কিন্তু করতে হবে, যেগুলো ইউনিট 1 এবং ইউনিট 1 এবং 2তে তোমরা পড়েছো।
দেখো আমি ওয়ার্ডগুলো পরপর বলছি, তোমরা কিন্তু লিখে যাও। অ্যাপিয়ারেন্স, এর কিন্তু ইংরেজি লিখতে চেষ্টা করবে, যদি না পারো তাহলে বাংলা লিখবে, তার পাশে ওয়ার্ড নোটস দেবে, অর্থাৎ সরি পার্টস অফ স্পিচটা লিখবে। রাবস, পার্টিকুলারলি, সিভিল, জেন্টল যেটাকে আমরা বলি, অফার্ড, ইনস্টিড, rather, stoops, stroke, tires, claw, racks, delighted, dares, venture, rage, dares মানে venture আর কি, effects, amused, gingerly, struck, sought out, retires। এই ওয়ার্ডগুলো তোমরা করবে, এর পার্টস অফ স্পিচটা অবশ্যই পাশে লিখবে। হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমি যেটা করতে চাইছি যে এর মধ্যে কিছু কম্প্রিহেনশনের কোশ্চেন ছিল, সেই কোশ্চেনগুলো তোমরা কিন্তু করার চেষ্টা করবে। এই ইউনিট 1 থেকে যেগুলো আমাদের কোশ্চেন ছিল, চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস, এখান থেকে আমাদের কতগুলো কোশ্চেন ছিল কমপ্লিট করার। যে মোস্ট পিপল থিঙ্ক দ্যাট দ্য ক্যাট ইজ ইন্টেলিজেন্ট অর আনইন্টেলিজেন্ট অর ডাল অর হোয়াট এভার। মোস্ট পিপল কি ভাবে যে ক্যাটস আর clever or intelligent or unintelligent? Most people are thinking cats are unintelligent। কোথায় আছে? এই একদম প্রথমে আছে, এই ওয়ার্ডটা ফট করে খুঁজে বার করতে হবে। পরেরটা দেখো, দ্য ক্যাট কেয়ারস লিটিল ফর এনিথিং বাট মাইস অ্যান্ড মিল্ক। মাইস অ্যান্ড মিল্ক কোনো অসুবিধা নেই, এখানে মাইস অ্যান্ড স্যুপ আছে, মাইস অ্যান্ড জুস আছে, মাইস অ্যান্ড ওয়াটার আছে, মাইস অ্যান্ড মিল্ক আছে, তাহলে মিল্কটাই লাগবে যেহেতু এখানে মাইস অ্যান্ড মিল্ক দিয়েছে। এরপর চলে এসো 3 নম্বর, ওয়ান ক্যান সি দ্যাট ক্যাট অ্যাজ এ রিয়েলি ইন দ্য, কখন? মর্নিং না ইভিনিং না নাইটস না আফটারনুন, কখন? ইন দ্য ইভিনিং। এই যেখানে আছে দ্য অরিজিনাল, ইউ উইল সি হোয়াট ইজ দ্য অরিজিনাল অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য ক্যাট ইন দ্য ইভিনিং। হোয়াট ইভিনিং? ইভিনিং ফল, ইউ ক্যান সি দ্য ক্যাট ইজ দ্য রিয়েলি ইজ। তাহলে এই হলো ইউনিট 1। এর মধ্যে কিছু ছিল কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস। দ্য ক্যাট রিয়েলি হ্যাজ মোর ক্যারেক্টার দেন কি? দ্য ক্যাট রিয়েলি হ্যাজ মোর ক্যারেক্টার দেন কি? একদম দেখো প্রথমে বার করো, ক্যারেক্টার দেন most human beings, most human beings, তাই তো? তার সঙ্গে একটু দেখো বাকি বাক্যটা এখানে কমা দেওয়া আছে, এটা শেষ করে দাও এটা লাইভ পর্যন্ত, তাহলে বাক্যটা শেষ। তারপরে যেটা আছে তোমাদের সেকেন্ড কোশ্চেন দেওয়া আছে যে পিতে, দ্য ক্যাট সামটাইমস ওয়াচেস। সামটাইমস ওয়াচেস, কি ওয়াচ করে? সামটাইমস, এই যেখানে দেখো আওয়ার অ্যান্ড আওয়ার ও পাস করতে পারে। সামটাইমস ওয়াচেস এ মাউস হোল ফর অ্যান আওয়ার অর টু জাস্ট টু কিপ হিমসেলফ ফ্রম এ ডাইং অফ বোর্ডম, এখানে পর্যন্ত লিখবে। আরেকটা আছে দেখো, অল ডে লং দ্য ক্যাট অ্যালাউজ হিমসেলফ টু বি কি বলছে দেখো, টু বি প্যাস্টার্ড, বার করো লাইনটা। অল ডে লং, এই যে টু বি প্যাস্টার্ড বাই দ্য attention of the people in the house, কিছুই না। এবার কতগুলো ট্রু ফলস আছে। দ্য ক্যাট ইজ নট ফন্ড অফ এজা। দ্য ক্যাট ইজ নট ফন্ড অফ এজা মানে আমি বলছি যে সে কমফোর্ট পছন্দ করে না, এটা ফলস। তো সবসময় কমফোর্ট পছন্দ করে। দেখো ওই এজা ওয়ার্ডটা, বাট এ ক্যাট ইজ রিয়েলি মোর ক্যারেক্টার দেন মোস্ট হিউম্যানস, হি গেটস গ্রেট ডিল মোর স্যাটিসফ্যাকশনস আউট অফ লাইফ। এইখানে দেখো fond of pizza, not fond of pizza নয়, fond of pizza and caring little of anything but mice and meat। তাহলে হয়ে গেল তোমার এটা ফলস এর প্রুফ হয়ে গেল। এরপর তুমি দেখো বিতে আছে, দ্য ক্যাট হ্যাজ নো অ্যাথলেটিক স্কিলস, কিন্তু এটা ভুল দিয়েছে। দ্য অ্যাক্রোব্যাট অ্যান্ড গ্রিম ফাইটার্স, হি অর সি ইজ অ্যান অ্যাথলেটিক অ্যান অ্যাক্রোব্যাট অ্যান্ড এ গ্রিম ফাইটার, তাহলে এটাও ফলস আছে। নেক্সট তুমি চলে এসো 3 নম্বর। 3 নম্বরে আছে, দ্য ক্যাট টেক্স থিংস ভেরি ইজিলি, খুব সহজভাবেই জিনিসটা সে নেয়, এবং এটা কিন্তু ট্রু। ইউ ক্যান সি দ্যাট ক্যাট মোর স্যাটিসফ্যাকশনস আউট অফ লাইফ, মানে দেখো অল ডে লং, এই সাপোর্টিং স্টেটমেন্টটা কি দেবে, সারাদিন কিন্তু সে বসে থাকে। অল ডে লং দ্য ক্যাট লোভস অ্যাবাউট দ্য হাউস, টেক্স থিংস ইজি and allows himself to be pestered by the attention of the people in the house। তো এইখানে দেখো ভেরি ইজিলি কিন্তু সে লাইফটাকে নেয়। So I think you have no problems at all. Anything problems, just call me. And second unit দেখো কয়েকটা পড়া আমাদের রয়েছে, এখানেও আমাদের সেকেন্ড ইউনিটে
চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ রয়েছে, এটাও খুব ইজি। দ্য ক্যাটস রাবস হিমসেলফ এগেনস্ট দ্য লেগস অফ দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স অ্যান্ড নয়েজলি। তাহলে কি করে সে? আওয়াজ করে। কেমন করে করে সেটা ফ্যামিলি মেম্বার্স অ্যান্ড নয়েজলি কি আছে দেখো, ফোর্স আছে, হাউস আছে, বার্কস আছে, মিউজ আছে। কিভাবে ডাকে সে ভেবে দেখো। দেখো এখানে ফোর্স, এই কথাটা লেখা আছে একদম একদম শুরুতেই দেখো, ইউনিট 2 এর যে শুরুটা দেখো, দেখো ফোর্স নয়েজলি অ্যান্ড রাবস ব্যাপারটা আছে। তাহলে এটা খুঁজবে, কিন্তু খুঁজে খুঁজে করবে অ্যান্ড পেয়ে গেলে দ্যাট ইজ ইয়োর রাইট আনসার। উইদাউট tears of rage and pain in his eyes, the guest affects to be very much amused, annoyed, unhappy, upset. দেখো তাহলে কোনটা? বিরক্ত হয় না আনন্দিত হয় না খুশি হয় না হতাশ হয়ে যায়? কোনটা? মানেগুলো কিন্তু চারটেই বার করার চেষ্টা করবে। ভেরি মাচ অ্যামিউজড হয়ে যায়। দেখো, with the tears of rage of pains in his eyes, the guest affects to be very much amused, যাতে সবাইকে আপ্লুত করতে পারে এই ব্যাপারটা থাকে। অ্যান্ড পরের পার্টে যেটা আছে, আর একটা কোশ্চেন আছে এখানে, সেটা হচ্ছে দ্য গেস্ট হ্যান্ডস ডাউন দ্য ক্যাট এ বিট অফ, কি দেয় তারা? মিট দেয় না, ফিশ দেয়, ফিশ ভেজিটেবল দেয় না। এরপর আছে দেখো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ দ্য গেস্ট। এখানে ইনফরমেশনসগুলো টেক্সট থেকে এনে বসাতে হবে। দ্য গেস্ট কলস দ্য ক্যাট, কি বলে? পোর পুসি, পোর পুসি। দেখো আচ্ছা, এটা খুঁজে বার করবে। পার্ট অফ দ্য গেস্ট বডি দ্যাট দ্য ক্যাট র্যাক্স, কি করে কোন অংশটা একে মারে? বুটস দিয়ে। কোথায় মারে? ইন দ্য লেগ। পার্ট অফ দ্য গেস্ট বডি দ্যাট দ্য ক্যাট র্যাক্স, কোনখানটায় সে আঁচড় মারে? লেগস গুলোতে। দ্য থিংস ফ্রম হুইচ দ্য ক্যাট স্টেজ অ্যাট আ সেফ ডিস্টেন্স, কোন কাপ থেকে দূরে থাকে? ফ্রম দ্য গেস্ট বুটস, বুটসগুলো দিয়ে যাতে তাকে মারতে না পারে। নাও দেয়ার ইজ দ্য 3 কোশ্চেন্স, এগুলো একটু মাইনুটলি করবে। When does the cat make an appearance to get his share of food? কখন? When does the cat makes an appearance to get the share of food? এখানে টাচ কথাটার উপর একটু গুরুত্ব দেবে তোমরা, যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্সে আছে। তাহলে দ্য ক্যাট মেক্স অ্যান অ্যাপিয়ারেন্স কখন? যখন ফ্যামিলিরা একদম প্রথমে যাবে লেখা যায় সিট ডাউন ফর টি, তাহলে ওখানে লিখে দেবে দ্য ক্যাট when the family members sit down to tea, তারপরে দ্য ক্যাট কি করে? puts an appearance, the cat puts an appearance to get his share of food, এই কথাগুলো মানে প্রেজেন্ট টেন্সটা মনে রাখবে। who is the cat particularly civil to, মানে বিড়ালটা কার প্রতি সবচেয়ে বেশি সভ্য থাকে? কখন? তাহলে দ্য ক্যাট ইজ পার্টিকুলারলি সিভিল টু দ্য গেস্ট। ইফ দেয়ার ইজ আ গেস্ট অ্যাট দ্য টেবল, দ্য ক্যাট ইজ পার্টিকুলারলি সিভিল টু হিম, এটাও লিখতে পারো। অথবা দ্য ক্যাট ইজ পার্টিকুলারলি সিভিল টু দ্য গেস্ট হু আর প্রেজেন্ট ইন দ্য হোম। হাউ ডাজ দ্য ক্যাট রিসিভ দ্য বিট অফ ফিশ হ্যান্ডেড ডাউন বাই দ্য গেস্ট, কিভাবে সে ওটা গ্রহণ করে? গেস্টরা যখন ফিশটা দিয়ে দেয়, ও কেমন হবে নেয়? জিঞ্জারলি। The cat receives of এখানে does আছে receives. The cat receives the bit of fish with a look of, with a careful look, যাকে বলে মানে জিঞ্জারলি যাকে বলে। Look in his eyes and says, another day, my friend, you will not be so slow to understand. তাকে বুঝতে যেন এরকম পরের পরে দেরি না হয়। তাহলে দ্য ক্যাট, মূলত আনসারটা হবে দ্য ক্যাট রিসিভস দ্য বিট অফ ফিশ হ্যান্ডেড ডাউন বাই দ্য গেস্ট gingerly and very carefully. She says, or he says, that my dear friend, you realize my views too much late. I hope it will not be slow on next time. That's all. আমি আশা করব you have no problems at all. You realize this one thing, প্রতিটা কোশ্চেন আনসার যদি কোথাও প্রবলেম থাকে, you just send me. Thank you, and be ready to prepare the syllabus. Within September, I will try to cover this up and prepare yourself for the Madhyamik. Thank you very much for watching this channel.